एको देवः स्वामिनारायणोऽयम् एको मन्त्रः स्वामिनारायणेति एको वैद्यः स्वामिनारायणोऽयम् एकोपास्यः स्वामिनारायणो नः। कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुखकंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुखकंद। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर प्रत्ये दिव्य लीलाओं करी अने हरिभक्तों ने आनंद आपी रह्या छे। आ समग्र चरित्र जे आपणे सांभळ्युं, भगवान स्वामीनारायण गढ़पुरनी अंदर आव्या अने अन्नकूटनो महामहोत्सव कर्यो, अनेक हरिभक्तों ने लाभान्वित कर्या। हरिभक्तों ने आग्रह पूर्वक दादा खाचरे देव प्रबोधिनी एकादशी सुधी रहेवा माटेनो श्रीजी महाराजे विनंती करी। आनु मान राखी श्रीजी महाराजे अहींया निवास पण कर्यो छे, हरिभक्तों ने पण रहेवा माटे आज्ञा करी छे अने देव प्रबोधिनी एकादशी नो जे महामहोत्सव एने पण अहींया श्रीजी महाराजे उजव्यो छे। आ समग्र जे उत्सव थयो एने आपणे खूब ज विस्तारपूर्वक जाण्यो कि श्रीजी महाराजे एक एक दिन प्रत्ये अने दिवसना भाग प्रत्ये केवा केवा प्रकारना दिव्य लीला चरित्रों कर्या छे। परंतु आ जे चरित्र छे अथवा आ जे उत्सवनी उजवणी छे ए तो मात्र एक उदाहरण स्वरूप छे। अहींया सुब्रत मुनि कहे छे कि राजन, आ जे उत्सव छे एना जेवा ज भव्य उत्सवो अने महामहोत्सवो श्रीजी महाराजे दुर्गपुर, जेतलपुर, श्रीपुर, जूनागढ़ इत्यादि स्थानोनी अंदर रहीने कर्या छे। अने वृतालय तो एवुं स्थान छे के जेमां भगवान स्वामीनारायणे पोताना दिव्य लीला चरिત્રો वारंवार कर्या छे, वारंवार हरिभक्तोने लाभान्वित कर्या छे। वर्षमां 2, 3 अथवा 4 वखत श्रीजी महाराज आवा मोटा मोटा उत्सवो वृतालयनी अंदर जई अने करता अने हरिभक्तोने खूब लाभ आपता। माटे हे भक्तो, श्रीजी महाराज आज उत्सव करी रह्या छे एनी अहींया जे विगती करी एवा ज प्रकारे मननी अंदर धारण करवुं के श्रीजी महाराज वृतालय इत्यादि के स्थान में आवा मोटा मोटा उत्सव करे छे। ज्यारे प्रतापसिंह राजाए सुब्रत मुनिना मुख थकी आ वातनुं श्रवण कर्युं एटले एमने श्रीजी महाराजना लीला चरित्रो श्रवण करवा प्रत्ये अत्यंत लालसा थवा लागी। सुब्रत मुनिना चरणोनी अंदर नमस्कार करीने कहे छे कि भगवान, तमे मारा उपर कृपा दृष्टि करो, कारण के तमे जे लीला चरित्रोनुं गान करो छो अने एना द्वारा मने जे आनंद प्राप्त थाय छे एनुं हुं वर्णन करी शकું તેમ નથી। अने आ आनंद वारंवार हुं लेतो रहूं, सतत ने काळने विषे आ आनंद द्वारा हुं लाभान्वित थतो रहूं, एवा प्रकारे तमे कंईक वृत्तांत करो, मने वारंवार आवा दिव्य चरित्रो कहो। मारे हजू पण श्रीजी महाराजना जे लीला चरित्रो छे एनी अंदर रस तरबोळ थई जवानी अत्यंत लालसा थाय छे। माटे हे प्रभु, श्रीजी महाराजे वृतालयनी अंदर अर्थात वडतालनी अंदर जई अने केवा समया अने उत्सवो कर्या एनी पण मने विगती करो। त्यारे सुब्रत मुनि कहे छे कि हे भूमिपति, त्यारे सांभळो हुं तमने आगळ वात करूं। श्रीजी महाराज गढ़पुरनी अंदर सभा करी अने विराजमान थया छे। ए ज वखते वृतालय गामनी अंदर निवास करीने रहेला अने भक्तोनी अंदर अग्रगण्य गणी शकाय एवा जोगनपगी અને કુબેરભાઈ
ઇત્યાદિ ભક્તો દ્વારા પ્રેરાઈને સુંદર પગી એ પોતે અહીંયા વડતાલથી દુર્ગપુરની અંદર શ્રીજી મહારાજના સમક્ષ આવીને ઊભા રહે છે, ચરણોની અંદર નતમસ્તક થાય છે અને વૃતાલયથી લાવેલા હરિભક્તોનો જે સંદેશો એ આવીને શ્રીજી મહારાજને સંભળાવે છે કે ભગવાન અમારા ગામ પ્રત્યે દયા કરો, અમારા ઉપર થોડી કૃપા કરી અને અમારા ગામની અંદર તમે પધરામણી કરો અને અમને પણ અત્યંત લાભ આપો, એવું મને અમારા ઉત્તમ જે શ્રેષ્ઠીઓ કહેવાય, શ્રેષ્ઠ અને આગળ પડતા જે હરિભક્તો છે એમના દ્વારા કહેવડાવવામાં આવ્યું છે. માટે ભગવાન તમે અમારા ગામ પ્રત્યે ચાલો એવી અમારી ખૂબ વિનંતી છે. જ્યારે આ પ્રકારની વાતનું શ્રવણ કર્યું એટલે શ્રીજી મહારાજ સુંદર પગીને કહે છે કે હે દૂત સ્વરૂપી મોકલવામાં આવેલ હરિભક્ત, તમે જઈ અને વૃતાલયની અંદર જાણ કરો કે શ્રીજી મહારાજ ફાગણ માસની અંદર અવશ્ય વૃતાલયની અંદર આવશે અને હરિભક્તોને અનેરો આનંદ આપશે. જ્યારે આવું શ્રવણ કર્યું એટલે સુંદર પગી પામી ગયા કે શ્રીજી મહારાજ બીજી કોઈ જ નહીં પરંતુ જે રંગ દોલોત્સવ, પુષ્પ દોલોત્સવ કહેવાય છે એની જ વાત કરી રહ્યા છે અને એ ભવ્ય સમયો હવે આપણા ગામની અંદર થવાનો છે એવું જાણી તરત જ સુંદર પગી પોતાના ગામ પ્રત્યે જાય છે અને જઈ ત્યાં પોતાના ભાઈ બંધુઓ ઇત્યાદિ તમામને જણાવે છે, હરિભક્તોને જણાવે છે કે શ્રીજી મહારાજ ફાગણ માસની અંદર આવવાના છે અને ભવ્યાતિ ભવ્ય રીતે આપણા ત્યાં આવો સમયો કરી હરિભક્તોને લાભાન્વિત કરવાના છે. ત્યાંના હરિભક્તો પણ પાછા પડે એમ ન હતા. તરત જ દેશો દેશની અંદર કંકોત્રીઓ લખાવી કે શ્રીજી મહારાજ વૃતાલયની અંદર પુષ્પ દોલોત્સવ કરવાના છે, માટે વહેલી તકે બધા વૃતાલય ગામની અંદર આવો. દેશ દેશાંતરની અંદર હરિભક્તો અને સંતોને જેવી આ કંકોત્રીઓ પ્રાપ્ત થઈ તરત જ બધા વૃતાલય જવા માટે તૈયાર થયા. ઘણા સંતોએ હરિભક્તોએ તો નિર્ધાર કર્યો કે આપણે શ્રીજી મહારાજની સાથે જ દુર્ગપુરથી વૃતાલય જવું છે, એટલે ઘણા બધા હરિભક્તો તો દુર્ગપુર જવા લાગ્યા અને દુર્ગપુરથી શ્રીજી મહારાજ ફાગણ સુદ અને છઠના દિવસે સંવત 1875 ફાગણ સુદ અને છઠના દિવસે શ્રીજી મહારાજ દુર્ગપુરથી અનેક હરિભક્તો અને સંતોના સમુદાય સહિત એ પ્રયાણ કરે છે અને થોડાક જ દિવસોની અંદર અર્થાત ફાગણ સુદ અને દસમના દિવસે શ્રીજી મહારાજ કહેવાય કે વૃતાલયની અંદર ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત અને પધરામણી કરે છે. ત્યાંના હરિભક્તો એ શ્રીજી મહારાજનો ઉત્તમ પ્રકારે સત્કાર સ્વાગત ઇત્યાદિ કરે છે, પૂજન કરે છે, અત્યંત લાભ પ્રાપ્ત કરે છે અને જાણે કંઈક મોટો મહોત્સવ અત્યારે જ સર્જાઈ ગયો હોય એવું વાતાવરણ ત્યાં સર્જાયું છે. ઢોલ ત્રાસા ઇત્યાદિના નાદ વાગી રહ્યા છે અને ત્યાંની શોભાની તો કોઈ વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. આખું વૃતાલય જાણે શણગારવામાં આવ્યું હોય, શોભાથી યુક્ત થયું છે અને હરિભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. દેશો દેશના હરિભક્તો સંતોની ભીડ જામી છે અને કારણ કે હવે તો વૃતાલયની અંદર ઉતારો, આટલા બધા હરિભક્તોને ઉતારો કરાવવો એ અઘરું બને, એટલા માટે શ્રીજી મહારાજ સહિત સંતો અને હરિભક્તોએ વૃતાલય ગામના જે નજીકે આવેલું આંબાવાડિયું એની અંદર ઉતારો કર્યો છે અને શ્રેષ્ઠ સ્થાન, મોટું સ્થાન એની અંદર બધાએ ઉતારો કરી અને નિવાસ કર્યો છે. શ્રીજી મહારાજના સમીપે બધા હરિભક્તો અત્યંત લાભ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટના એ અહીંયા સર્જાઈ રહી છે, જેનો દિવ્ય લાભો એ બધા હરિભક્તો પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. જોબર પગી, કુબેરભાઈ ઇત્યાદિ જે મોટેરા હરિભક્તો વૃતાલયના ગણી શકાય એ બધા આવી અને શ્રીજી મહારાજની કહેવાય કે વિવિધ પ્રકારે પરિચર્યા કરે છે, એમની સેવા શુશ્રૂષા કરે છે અને કહેવાય કે મનોમન આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે કે અહોભાગ્ય અમારા ગામની અંદર આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત પધાર્યા છે, અમારા કેટલા ધન્ય ભાગ્ય કહેવાય એવો મનોમન વિચાર કરી અને ધન્યતાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. અહીંથી આગળ શ્રીજી મહારાજ વૃતાલયની અંદર રહી અને કેવો ભવ્યાતિ ભવ્ય સમયો ઉજવે છે એ સમગ્ર ઘટના તથા ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે પૂર્વાશ્રમના ભાઈઓ કહેવાય રામ પ્રતાપભાઈ, ઈચ્છારામભાઈ ઇત્યાદિ પરિવાર સહિત અહીંયા એમને મળવા માટે આવે છે એ તમામ ઘટના આપણને જાણવા મળશે કથાના આગળના સત્રની અંદર. ત્યાં સુધી સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ,
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની